आपका अभी पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्लाइमेक्स सीन अभी खत्म। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड याद कीजिए जापान को अटैक करिছিল ইউএছক কোন হারবাৰৰ নাম কি আছিল नेवल बेसर नाम কি আছিল पर्ल हार्बर है ना। उस टाइम का प्रेसिडेंट जापान यूएस का प्रेसिडेंट कौन था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। सो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्टे তেতিয়া কৈছিল যে पूरा दुनिया देखेगा पूरा दुनिया याद रखेगा आप लोग के साथ क्या किया जाएगा पूरा दुनिया याद रखेगा। हालांकि তেখেতে বাৰু এজন পোলিও পেশেন্ট আছিল সো তেখেতে বহুদিনলৈকে আৰু পিছত ৰুল কৰা নাছিল বাট ইউএস প্ৰেসিডেন্ট এই সময়ত ইউএস প্ৰেসিডেন্ট ফ্ৰैंकलिन ডি रूजवेल्ट ৰিজাইন কৰাৰ পিছত তেখেতৰ জাগাত ইউএস প্ৰেসিডেন্ট হল তেখেতৰ জাগাত ইউএস প্ৰেসিডেন্ট আহিল। এতিয়া কিন্তু আমাৰ সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার চলি আছে কিন্তু সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার আপোনালোকে অলৰেডি ডেট চাইছে 1945 13 অগষ্ট লৈকে চলিছিল 1945 13 अगस्त की होल यूएस प्रेसिडेंट आफ्टर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट होल अपनार हैरी नाम আছিল তেখেতৰ हैरी एस ट्रूमैन और हैरी एस ट्रूमैन তেখেতে কৈছিল যে कोई बात नहीं मेरे बड़े भाई चले गए तो क्या होगा मैं तो हूं। তেখেতে দুটা এটমিক বোম জাপানত পেলালে 2 এটমিক বোমস জাপানত পেলালে। প্রথম জায়গার নাম আছিল ফার্স্ট জায়গার নাম আছিল আপনার হিরোশিমা और नेक्स्ट हिरोशिमा नेक्स्ट और एक जगह आपका था नागासाकी। पहला हिरोशिमा में बम फेंका गया उसके बाद नागासाकी में फेंका गया। हिरोशिमा बम पेलोৱা হৈছিল 6 अगस्त 1945 আৰু नागासाकी 9 अगस्त 1945 6 अगस्त 1945 बम पेलोৱা হল জাপানৰ হিৰোशिमा 9 अगस्त 1945 बम पेलोৱা হৈছিল नागासाकी জাপানৰ नागासाकी জায়গাত। 6 अगस्त হিৰোशिমাত যেটো বম পেলোৱা হৈছিল এই বমৰ নাম আছিল লিটল বয় আৰু नागासाकीত যেটো 9 अगस्तত बम পেলোৱা হৈছিল নাম আছিল মোৰ নাম দিয়া হৈছিল फैट मैन। ठीक है तो नागासाकी हिरोशिमा में पहला था नागासाकी में दूसरा था लिटिल बॉय और फैट मैन। যদি আপোনালোকে কোনোবা যদি পাৰমাৰ ছাৰৰ যদি কিতাপ কিনিছে বা কিনিব বুলি ভাবে তেখেতৰ দুটা কিতাপ আছে পাৰমাৰ ছাৰ এসএসসি পাৰমাৰ মোৰ ইয়াতে এতিয়া নাই বাৰু দুটা কিতাপ আছে। এটা কিতাবত ডিটেইলস কনসেপচুয়াল ডিটেইলস দিয়া আছে আৰু এটা কিতাবত প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোশ্চেন দিয়া আছে। যেটো কনসেপচুয়াল কিতাপ দুটা ভলিউম কনসেপচুয়াল কিতাবৰ নাম হল লিটিল বয় প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেনের নাম হল ফ্যাটম্যান। পারমার স্যারের যে দুটো কিতাব আছে পারমার স্যারকে চিনতে পারো তো হ্যাঁ ঠিক ভেরি গুড। যেতিয়া 9 अगस्त बम पेलोৱা হল তার পিছত আর অবস্থা নাই। अभी ये भी आपको बता दे जो मैं बोला था कि जब आपका वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था आप में से कौन कौन सोचते हैं कि इंडिया पाकिस्तान अभी लड़ाई होना चाहिए। अभी तो न्यूक्लियर बम का लेवल उसके कंपैरिजन में आज का लेवल तो बहुत ऊपर है। आज का इफेक्ट तो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। इस टाइम जो एटॉमिक बम मारा गया था 1945 में এটো কোৱা হয় এটো এনেকে হয় আজিলৈকে যে যাতে বাচ্চা জন্ম হয় আউট অফ যদি সাপোজ 20টা বাচ্চা জন্ম হয় সাপোজ এটা এমাহত বা এবছৰত তার ভিতৰত 10 জন 12 জন ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ্ট আজিৰ দিনলৈকে। बिकॉज एटॉमिक बम का जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वो चलता ही जाता है। वो ऐसा नहीं कि आज हुआ बिल्डिंग तोड़ गया मैं कल बना ली, नहीं, उसका हवा में उसका रिएक्शन चलता ही जाएगा। तो वो जब बच्चा जो जन्म होता है माँ के पेट में रहने के टाइम ही उसके साथ ऐसा कुछ रिएक्शन हो जाता है जो बच्चा हैंडीकैप ये होता है। ये था आज से इतना साल पहले का बात, आज होगा तो सोचिए क्या होगा। ठीक है, तो लड़ाई किसी का सोल्यूशन है नहीं, वो इंस्टाग्राम फेसबुक तक सीमित रहेगा, वही ठीक है। ठीक है,
ইউএছ প্ৰেসিডেন্টৰ নাম মনত ৰাখিব, হেৰি এছ ট্ৰুমেন। ওকে ওকে, হৈ গ'ল। ফাইনেলি 9 আগষ্টত নাগাসাকিত বোম পেলোৱা হ'ল। 2 দিন 3 দিনৰ ভিতৰত বস্তুখিনি একেবাৰে বেয়া হৈ গ'ল, সিচুৱেশ্যন বেয়া হৈ গ'ল আৰু জাপান সাৰেণ্ডাৰ কৰি দিলে। জাপান সাৰেণ্ডাৰ কৰাৰ লগে লগে ইটালী, জাৰ্মানী মোটামুটি সবে গম পালে এইটো আৰু সম্ভৱ নহয়। লাষ্টলৈকে 13 আগষ্ট 1945 সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার এন্ডেড। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার এন্ডেড, শেষ হল। 6 বছর, মোটামুটি 6 বছর যুদ্ধ চলি, ভাবক জীবনের 6টা বছর, ইম্পর্টেন্ট 6টা বছর যুদ্ধ করে কি লাভ है? ठीक है, अभी देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म, यूएसए जीतना मतलब एलाइड फोर्स जीत गया। यूएसए बोम पेला दिया लगे लगे बस्तुखिनि एकेबारे बैलेंस इ हो गल, एलाइड फोर्स जिकी गल। एलाइड फोर्सत कोन कोन मेम्बर आसिल? यूएसए, यूएसएसआर, यूके, माने ब्रिटेन और यूएसए लगते आसिल। सो ब्रिटेने जिकी गल, ब्रिटेन जीत गया। लेकिन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एनालाइसिस करा हल। एनालाइसिस किहर एनालाइसिस करा हल যে আমার এই যে যুদ্ধ আমি যে ইমান যে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার যেটা জিকিলো, সো আমার কি লাভ হল আর কি ক্ষতি হল? ব্রিটিশে এইটো চাই আছে বাৰু, আমার অবস্থা বেয়া, আমার रॉयल ट्रेजरी एको নাই। जो रॉयल ट्रेजरी होगा जिसमें से हम लोग खर्चा करेंगे, एक में बहुत बड़ा जमीन लेके रखा हो, अगर उसको चलाने के लिए मेरे पास पैसा ही नहीं है तो उसको मैं रख के क्या फायदा? सो ब्रिटिशे अलरेडी চাইছে যে না আমার रॉयल ट्रेजरी পুরা ফাঁকা, একোই নাই। সো আমার কারণে এটা সম্ভব নহয় যে আমি আরো 2-3টা কান্ট্রিতে দায়িত্ব লব পারিম বলি। सो আমি এতে इंडिपेंडेंस আমার দিবই লাগিব। इसीलिए मैं शायद पहले भी ये चीज कभी बोला था और एक बार बोल रहा हूं, 1947 इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, उसमें फ्रीडम फाइटर्स का बहुत सारा रोल है। फ्रीडम फाइटर्स नहीं रहते तो हम लोग को इंडिपेंडेंस नहीं मिलता, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है समझना कि 1946 से लेकर 1952 के दौरान ब्रिटिश ऐसे इंडिया जैसा और बहुत सारे देश में भी रूल करते थे, और वो सब देश को भी इंडिपेंडेंस उसी दौरान मिल गया है। रीजन बहुत साफ था, उन लोग के पास चलाने के लिए पैसा वैसा कुछ था नहीं, समझे? सो रॉयल ट्रेजरी हो गया फाका और ये लोग बोले कि हम लोग अभी जाएंगे टाटा, समझे? नेक्स्ट आपका लास्ट में नेल इन द कॉफिन जो बोलते हैं, लास्ट में जिसको और उन लोग को तोड़ने के लिए ब्रिटिशर अवस्था एकेबारे बेया करार कारणे ब्रिटिशर अवस्था लास्ट एटु बल नेल इन द कॉफिन বুলি কোৱা হয়। এটা RIN মিউটিনি এটা হল ইন্ডিয়াত, RIN মিউটিনি। এই RIN মিউটিনি মানে কি? RIN মানে রয়্যাল ইন্ডিয়ান নেভি। রয়্যাল ইন্ডিয়ান নেভি তেখেতসকলে এটা মিউটিনি কৰিলে। ক'ত কৰিলে? এট বোম্বে ইন 1946 রয়্যাল ইন্ডিয়া নেভি এটা মিউটিনি হল। এটো কিন্তু আপোনালোকে বহুত ঠাইত নেভাল আপৰাইজিং বুলিও পাব পাৰে, অলসো নোন এজ আকা, মানে অলসো নোন এজ, ঠিক আছে, অলসো নোন এজ নেভাল আপৰাইজিং। নেভেল আপৰাইজিং অফ 1946 বুলিও কোৱা হয়। ঋণ ক্লিয়াৰ? বেছি দিন চলা নাই বাৰু, 5 দিনলৈকে চলিছিল। কাৰণ কি আছিল এই মিউটিনি? কোনে কৰিছিল? নেভাল অফিচাৰ্স, যিসকলে বোলে জাহাজ চলায় তেখেতসকলে, অফিচাৰসকলে, আমাৰ ইণ্ডিয়ান যিসকলে অফিচাৰ তেখেতসকলে এইটো মিউটিনি কৰিছিল, তেখেতসকলে প্ৰটেষ্ট কৰিছিল। কাৰণ কি আছিল? কাৰণ হ'ল তেখেতসকলৰ লগত ৰেচিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰা হৈছিল। ব্ৰিটিছৰ অফিচাৰসকলক সোনকালে প্ৰমোশ্যন দিয়া আছিল, চেলাৰী বেছি আছিল। ইণ্ডিয়ান অফিচাৰক অৱস্থা বেয়া কৰা আছিল। খানা যিটো ফুড দিয়া হৈছিল এইটো ইণ্ডিয়ানৰ কাৰণে বেলেগ লো কোৱালিটি ফুড দিয়া হৈছিল, whereas ব্ৰিটিছক ভাল কোৱালিটি ফুড দিয়া হৈছিল। সো
সো এই এনেকে কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান কাৰণৰ বাবে তেখেতসকলে এটা ৰিভল্ট কৰিছিল, যেটো আমি ৰিন মিউটিনি বুলি কোৱা হয়। আৰু इसको बोला जाता है नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेल इन द कॉफिन। नेल इन द कॉफिन माने की, ये तो इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रेज है, नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश राज বা ब्रिटिश रूल। नेल इन द कॉफिन माने चीज तो खराब हो ही रहा था, लास्ट में उसको ऐसा कुछ कर दिया कि पूरा खराब हो गया, खत्म। समझे कि नहीं? मान लीजिए वो एक चोर बहुत दिन से चोरी कर रहा था, उसका तो दिन खराब था, बहुत अलग अलग जगह से खबर मिल ही रहा था। एक दिन मान लीजिए कोकराझार का पुलिस का उसी के घर में चोरी कर लिया, तो नेल इन द कॉफिन, उसके बाद तो उसका छोड़ना मतलब हो गया। समझे कि नहीं? तो नेल इन द कॉफिन माने हे करो, खत्म, टाटा बाय बाय। ओके, लास्टत কি হল, তেখেতসকলে মিউটিনি যেতিয়া কৰিছিল, দুজন মানুহে তেখেতসকলক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল এটো বন্ধ কৰাৰ বাবে, বিকজ ব্ৰিটিছে অলৰেডি সারেন্ডার কৰিছিল আৰু ব্ৰিটিছে কৈছে যে আরে ভাই ये सब छोड़िए भाई, हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं, गरीब आदमी को और कितना ये करेंगे, छोड़िए ये सब झमेला छोड़िए, हम लोग जाने वाले हैं। তার পিছত যাতে বস্তুখিনি বহুত ভালকে যাতে বস্তুখিনি হৈ যায়, এই কাৰণে দুজন মানুহে, এজন আছিল মোহাম্মদ আলী জিন্না, মোহাম্মদ আলী জিন্না, আৰু এজন আছিল আপোনাৰ সর্দার বল্লভভাই পটেল, সর্দার পটেল। এই দুজন মানুহে তেখেতসকলক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল, এই নেভেল অফিচাৰ সকলক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল, বাদ দিয়ক আৰু এইবিলাক আৰু কৈ লাভ নাই, আমি এতিয়া এনেই আমি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পাম, हो गया ঠিক আছে, छोड़िए। ৰিকুৱেষ্ট কৰি তেখেতসকলে কামখিনি এৰি দিলে আৰু মিউটিনি ইয়াতে শেষ হৈ গ'ল। ক্লিয়াৰ? ওকে, এতিয়া কি হ'ল, মোটামুটি আপুনি চাব 1946 লৈকে আমি আহি গৈছো, আৰু এবছৰৰ কথা এতিয়া, তাৰপিছত ইন্ডিপেন্ডেন্স পাম আমি। ইয়াৰ পিছত লাস্ট ওয়েভেল প্ল্যান ফেল, ক্রিপস মিশন প্ল্যান ফেল, ইয়াৰ আগত ই পঠাইছিল নহয়, সাইমন কমিশন পঠাইছিল, ফেল। লাস্ট যেটো সাকসেসফুল প্ল্যান এটা ইন্ডিয়াত আহিল, ইয়াৰ নাম আছিল ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান। আপোনালোকে পলিটিত অলৰেডি এটো পাইছে, ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান। ইন শর্ট আমি CMP বুলি ক'ব পাৰো। এই ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান ইন্ডিয়াত আহিল, কেতিয়া আহিছিল? 1946ত আহিছিল। 1946ত ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান ইন্ডিয়াত আহিছিল, এক্সাক্ট যদি কোৱা যায় মে 1946। তাতে তিনিজন মেম্বাৰ আছিল, AV আলেকজান্ডাৰ, প্যাথিক লরেন্স আৰু স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস। এই তিনিজন মেম্বার আছে, और তেখেতসকলে আহি কৈছিল যে आप लोग को अभी कुछ ही दिन में इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, আপোনালোকে কেইদিনৰ ভিতৰত ইন্ডিপেন্ডেন্স পাব, হিন্দুস্তান পাকিস্তান বেলেগ বেলেগকে কৰা হ'ব। ক্লিয়াৰ? এই ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানৰ বেসিক্যালি দুটা, আপোনালোকে যদি চাই দুটা মেইনলি ফাংশন আছিল। এটা ফাংশন আছিল ইণ্ডিয়াৰ কনস্টিটুৱেন্ট এসেম্বলি বনোৱা। কি বনোৱা? কনস্টিটুৱেন্ট এসেম্বলি। এই কনস্টিটুৱেন্ট এসেম্বলি কি হয়? এই কনস্টিটুৱেন্ট এসেম্বলি क्या होता है? কনস্টিটুৱেন্ট এসেম্বলি মানে যিসকলে কনস্টিটিউশন লৈ চৰ্চা কৰিব, কনস্টিটিউশন সংবিধান যিসকলে বনাব। সো কনস্টিটুৱেন্ট এসেম্বলি বনোৱা, তাতে ইণ্ডিয়াৰ এটা নিজৰ সংবিধান যাতে হয়, নিজৰ যাতে কনস্টিটিউশন হয়। আৰু দুই নম্বৰ ফাংশন আছিল ইন্টারিম গভর্নমেন্ট বনোৱা। ইন্টারিম মানে টেম্পোরারি, টেম্পোরারি এটা গভর্নমেন্ট বনোৱা, কাৰণ তেখেতসকলে তো ওলাই যাব, ভাৰতক ইন্ডিপেন্ডেন্স দি তেখেতসকলে ওলাই যাব। সো যেতিয়ালৈকে কনস্টিটিউশন নহয়, যেতিয়ালৈকে কনস্টিটিউশন এপ্লিকেবল নহয়, তেতিয়ালৈকে যাতে ইন্ডিয়া চলাৰ বাবে যাতে এটা টেম্পোরারি গভর্নমেন্ট যাতে থাকে, এইটো বনোৱা কাম আছিল ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানৰ। ক্লিয়ার? हो गया? यार पिছত আহি গ'ল वो दिन आ गया। कौन सा दिन? जिस दिन डिक्लेरेशन ऑफ एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, डिक्लेरेशन ऑफ ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া, ব্রিটিশৰ রুল ইন্ডিয়াত হেক, অফিচিয়ালি হেক। আমি আৰু ইয়াতে রুল নকৰো, সবকে ওপেন ইনফরমেশন, ওপেন এটা পাব্লিক ফোরামত আহি, এই সময়ত ইউটিউব নাছিল, ইনষ্টাগ্ৰাম নাছিল, এই কাৰণে 20 ফেব্ৰুৱাৰী 1947, 20 ফেব্ৰুৱাৰী 1947
ব্ৰিটিছ PM, ব্ৰিটিছৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কি নাম আছিল? ক্লেমেণ্ট এটলি। ক্লেমেণ্ট এটলি ৰেডিঅ'ত আহিল, ৰেডিঅ'ত আহি তেখেতে सबके इन्फॉर्म करिले 20 फरवरी 1947 को कि हम लोग देश को, इंडिया को अभी छोड़ के जाने वाले हैं। ये मेरा ऑफिशियल एक इंफॉर्मेशन आप लोग को मैं दे रहा हूं। क्लियर? लास्ट এই গোটেইখিনি বস্তু তেতিয়া ভাইসৰয় কোন আছিল? লাষ্ট ভাইসৰয় কোন আছিল? লৰ্ড ওয়েভেল। ওয়েভেল আহাৰ পিছত গোটেইখিনি চলি আছিল। আৰু আপোনালোকে যদি চাই ওয়েভেলৰ কথা যেতিয়া আমি ডিসকাস কৰিছিলো তাতে মাৰ্চ 1947 লৈকে লিখা আছে। মাৰ্চ 1947 লৈকে লৰ্ড ওয়েভেল ইণ্ডিয়াত আছিল, কিন্তু আমি ইণ্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স পালো 15 আগষ্ট 1947। সো মাৰ্চ 1947 ৰ পৰা ভাইসৰয় আহিল লাষ্টত এই ফৰ্মেলিটি কেইটা হেক কৰাৰ বাবে। ফৰ্মেলিটি কেইটা যে ভালকে যাতে হেক কৰা যায় এই কাৰণে ভাইসৰয় কাক পঠালে? লৰ্ড মাউণ্ট বেটেন। লৰ্ড মাউণ্ট বেটেন। সো তেখেতে মাৰ্চ 1947 ৰ পৰা আগষ্ট 15 আগষ্ট 1947 লৈকে তেখেতে বাৰু ভাইসৰয় আছিল। মাৰ্চ 97 ৰ পৰা 15 আগষ্ট 1947 লৈকে তেখেতে আছিল ভাইসৰয়। ক্লিয়াৰ? এটা কথা এতিয়া কৈ দিও, নহলে আপোনালোকে লিখি ল'ব। হু ওয়াজ দ্য, কোশ্চেন লিখক, very important, who was the last viceroy of British India? Who was the last viceroy? Last viceroy. Who was the last viceroy of British India? কি হ'ব আপোনাৰ आंसर? Lord Mountbatten. Clear? লর্ড মাউন্টব্যাটেন। কিন্তু আমি চাম যে লর্ড মাউন্টব্যাটেন কি হল অলপ কৈ দিও। 15 আগষ্ট 1947 ইন্ডিয়া নিশ্চয়কৈ ইন্ডিপেন্ডেন্স পাইছিল, বাট অফিচিয়াল ফৰ্মেলিটি কেতিয়াবা অলপ চলপ বাকি থাকে, স্বাভাৱিক কথা। এটা অফিচৰ ষ্টাফ এইফালৰ পৰা ইফাল গ'লে বহুত কিবা কিবি বুজাই দিব লাগে। এটা কাণ্ট্ৰি এইফালৰ পৰা ইফাল যাব, বহুত ডাঙৰ কথা। সো এই লৰ্ড মাউন্টব্যাটেনক আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পলিটিকেল নেতাসকল জৱাহৰলাল নেহৰু, মহাত্মা গান্ধী, মোহাম্মদ আলী জিন্না, তেখেতসকলে মাউন্টব্যাটেনক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল আপুনি আৰু অলপ টাইম আমাৰ লগত থাকক, বস্তুখিনি ট্ৰেনজিশ্যনৰ কাৰণে হেল্প কৰক। সো তেখেতে কিন্তু মাউন্টব্যাটেন কিন্তু ইণ্ডিয়াত মোটামুটি জুনলৈকে আছিল, জুন 1948 লৈকে কিন্তু ইণ্ডিয়াত আছিল। লৰ্ড মাউন্টব্যাটেন ইণ্ডিয়াত মোটামুটি জুন 1948 লৈকে আছিল। এতিয়া লাষ্ট ভাইসৰয় অফ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া আছিল লৰ্ড মাউন্টব্যাটেন। ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পোৱাৰ লগে লগে এই ভাইসৰয় বনাই দিয়া হল। কাক ভাইসৰয় বনাই দিয়া হল? আপুনি ক'ব পাৰে, দুটা কোশ্চেন হ'ব পাৰে ইয়াতে। ফাৰ্ষ্ট এণ্ড লাষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল। ফাৰ্ষ্ট এণ্ড লাষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম আৰু তেখেতে লাষ্টে হয়, ফাৰ্ষ্ট এবাৰে এজনে হৈছে বাৰু। ফাৰ্ষ্ট এণ্ড লাষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া কাক কোৱা হয়? বা আপোনাৰ কোশ্চেন দিব পাৰে যে লাষ্ট ভাইসৰয় অফ ইণ্ডিয়া, ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া বুলি নকলে বাৰু, খালি ইণ্ডিয়া বুলি কলে। ঠিক আছে? সো লাষ্ট ভাইসৰয় অফ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া লৰ্ড মাউন্টব্যাটেন। মাউন্টব্যাটেন 15 আগষ্ট 1947 ৰিজাইন কৰাৰ পিছত তেখেতে বনাই দিলে কাক? চক্ৰৱৰ্তী ৰাজা গোপালাচাৰী, চি ৰাজা গোপালাচাৰী। চক্ৰৱৰ্তী ৰাজা গোপালাচাৰীক বনাই দিলে ভাইসৰয়। ক্লিয়াৰ? তো চক্ৰৱৰ্তী ৰাজা গোপালাচাৰীক বনাই দিলে ভাইসৰয়। সো যে আপোনাৰ কোশ্চেন যদি আহে যে ইণ্ডিয়াৰ লাষ্ট ভাইসৰয় কোন আছিল? লাষ্ট ভাইসৰয় মানে আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স হ'ব পাৰে, তেতিয়া আনসাৰ হ'ব চক্ৰৱৰ্তী ৰাজা গোপালাচাৰী। ব্ৰিটিছৰ অধীনত থকা ভাৰতৰ লাষ্ট ভাইসৰয় লৰ্ড মাউন্টব্যাটেন।
আৰু তেখেতক কিন্তু নতুন এটা গভৰ্ণৰ জেনেৰেল বুলি এটা উপাধি দিয়া হৈছিল, বাট তেখেত তাৰপিছত এই বস্তুটো কণ্টিনিউ হোৱা নাই। তো ফাৰ্ষ্ট এণ্ড লাষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া চক্ৰৱৰ্তী ৰাজা গোপালাচাৰী। ক্লিয়াৰ হৈছে? এতিয়া চক্ৰৱৰ্তী ৰাজা গোপালাচাৰী কিমান দিনলৈকে পোষ্টত আছিল? কিমান দিনলৈকে পোষ্টত আছিল? যেতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়া কনষ্টিটিউচনৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হোৱা নাই। কেতিয়া ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হৈছিল? 26 জানুৱাৰী 1950। এই ডেটটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়? দ্য ডে অন হুইচ কনষ্টিটিউচন কেম ইন টু ফ'ৰ্চ। কনষ্টিটিউচন কেতিয়া এডপ্ট কৰা হৈছিল? 26 নৱেম্বৰ 1949। কনষ্টিটিউচন কেতিয়া এপ্লাই কৰা হৈছিল চিটিজেনৰ ওপৰত? 26 জানুৱাৰী 1950। আৰু এই দিনলৈকে আপোনাৰ চক্ৰৱৰ্তী ৰাজা গোপালাচাৰী এই পোষ্টত আছিল। তাৰপিছত খেলা খতম। সমঝে কি নাই? ওকে, এতিয়া মাউণ্ট বেটেন লাষ্টত কি হ'ব? এতিয়া হৈ গ'ল মোটামুটি। লাষ্টত মাউণ্ট বেটেন এটা প্লেন বনালে, নাম আছিল মাউণ্ট বেটেন প্লেন। নাম আছিল মাউণ্ট বেটেন প্লেন। মাউণ্ট বেটেন প্লেন, পপুলাৰলি ন'ন এজ, এইটো বাৰু পপুলাৰলি ন'ন এজ জুন 3 প্লেন। এইটো জুন 3 প্লেন বুলিও কোৱা হয়, বিকজ এইটো 3rd জুন 1947ত এই প্লেনটো দিয়া হৈছিল। 3rd জুন 1947ত এই প্লেনটো দিয়া হৈছিল, আৰু এইটো মাউণ্ট বেটেন প্লেন বুলি কোৱা হয়। আৰু এই প্লেনৰ জৰিয়তে ইণ্ডিয়া পাৰ্টিশ্যন ফাইনেল কৰা হৈছিল। পাৰ্টিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ ফাইনেলাইজড। পাৰ্টিশ্যন of India was finalized। इंडिया पाकिस्तान अलग अलग दो देश बनेगा, वो इस प्लान के थ्रू फाइनल किया गया था। क्लियर? लास्ट इंडिया इंडिपेंडेंस हो এতিয়া ইন্ডিয়া এতিয়া পার্টিশন করা, এটা তো পার্টিশন প্ল্যান আছিল, এটা পার্টিশন করা প্ল্যান। এতিয়া ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্স দিয়া হ'ব ইন্ডিয়াক, কোন তাৰিখত ইন্ডিপেন্ডেন্স দিয়া হ'ব, ইন্ডিপেন্ডেন্স দিয়াৰ সময়ত কেনেকৈ কি হ'ব, পাকিস্তানৰ ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ কথা আছিল। এইটোৰ কাৰণে সেপাৰেট এটা এক্ট বনোৱা হৈছিল। এইটোৰ কাৰণে সেপাৰেট এটা এক্ট বনোৱা হৈছিল, নাম আছিল ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেন্ডেন্স এক্ট। ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেন্ডেন্স এক্ট। ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেন্ডেন্স এক্ট 1947। এটো পাস কৰা হৈছিল। ইট ওয়াজ passed by British Parliament, on 4th July 1947। 4th July 1947ত এই ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেন্ডেন্স এক্ট 1947 পাস কৰা হৈছিল। হৈ গ'ল। এতিয়া ইণ্ডিপেন্ডেন্স, স্বাধীনতা পোৱাৰ দিন। আপোনালোকে সবে গম পাও যে ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেন্ডেন্স কোন তাৰিখত পালে? 15th August। বাট এদিন আগত 14th August পাকিস্তান গট ইণ্ডিপেন্ডেন্স। পাকিস্তানৰ ইণ্ডিপেন্ডেন্স কোন তাৰিখত হৈছিল? পাকিস্তান ইণ্ডিপেন্ডেন্স হ'ল আপোনাৰ 14th August 1947। আৰু ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেন্ডেন্স কেতিয়া পালে? 15th August 1947। 15th August 1947। পাকিস্তানৰ প্ৰথম প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন হৈছিল? ফাৰ্ষ্ট পিএম कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना? ना, मोहम्मद अली जिन्ना गांधी जैसे ही थे, फादर ऑफ द नेशन। पाकिस्तान और फादर ऑफ द नेशन मोहम्मद अली जिन्ना। बट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर আছিল लियाकत अली खान। और इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था? जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था?
হ্যাঁ, কোনটা? নরেন্দ্র মোদী? তাহলে ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট? হাগড়া মানে কি? ठीक है। फर्स्ट पीएम लियाकत अली खान, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्रेसिडेंट हालांकि इसमें नहीं है, फर्स्ट प्रेसिडेंट आपका होगा राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हीरालाल जे कनिया, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा गणेश वासुदेव मवलंकर। फर्स्ट गुलो जाना उचित। क्लियर हो गया। अभी एक छोटा सा बात आप मुझे बोलिए, इंडिया पाकिस्तान और जो बाउंड्री लाइन এটা একটা স্পেশাল नाम दिया হয়েছে, কি नाम? रेड क्लिफ लाइन। आप लोग को सुन के ये बहुत आश्चर्य होगा, पता है? रेड क्लिफ लाइन आप लोग को सुन के ये बहुत आश्चर्य होगा। रेड क्लिफ बोली मानुजन तेखेते आमार ऑफिशियल बॉर्डर माने डिमार्केशन लाइन तेखेतर नामत दिया होइसे बिकज ही वाज द पर्सन रेस्पन्सिबल फॉर डिमार्केटिंग इंडिया एंड पाकिस्तान। तेखेते यार आगत इंडिया केतो आहि पोआ नहीं। इंडिया में क्या है, कहाँ पर्वत है, कहाँ नदी है, कहाँ पे फॉरेस्ट है, कुछ नहीं पता। उनको भेजा गया है ये बोल के आपके पास 5 वीक्स हाथ में टाइम है, 5 वीक्स, 5 सप्ताह आपके हाथ में समय है। आप इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर को खींचिए, समझे? अभी वो आया, इंडिया में आने के बाद 15 अगस्त, ये जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है, 14 अगस्त 1947 इंडिया पाकिस्तान इंडिपेंडेंस पाले, 15 अगस्त 1947 इंडिया इंडिपेंडेंस पाले। बस जेते इंडिपेंडेंस दिया होल तेते लगे किंतु बाउंड्री ठीक हुआ नासिल। तब तक पता नहीं था कि पाकिस्तान का कहां तक है, इंडिया का कहां तक है, बिकॉज ये जो रेड क्लिफ लाइन था ये फाइनल हुआ था आपका अगस्त 17 1947, इंडिपेंडेंस मिलने के 2 दिन बाद अगस्त 17 1947 এই লাইন ফাইনাল করা হৈছিল। কোনে বনাইছিল লাইনটো? স্যার সাইরিল ৰেডক্লিফ বুলি এজন মানুহ আছিল। তেখেতক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল লাইনটো বনোৱাৰ বাবে। এতিয়া প্ৰব্লেম কি হ'ল, এই সময়তো গুগল मैप নাছিল যে कहां पे नदी है कहां पे दिखा देगा। तो वो मेजरमेंट टेप लेके निकला, उसके साथ हजार ब्रिटिश ऑफिसर्स निकले। तो लेके जा रहा है, देख रहा है इधर तो आपका ये आ गया, घर को तोड़ो। बिकॉज ताते तेखेत एटु रेड क्लिफर भूल নহয়, भूल होल बस्तुखिनि যদি स्मूथ যদি হলেহেঁতেন তেতিয়া বস্তুখিনি ইমান মানুহ। तब बोला जाता है उस टाइम पार्टीशन के दौरान जो जगह पे हिंदू मुस्लिम का पॉपुलेशन लगभग सेम या हिंदू मुस्लिम दोनों जहां पे रहता है, जो कि बॉर्डर जगह है पंजाब, ये उसमें रास्ता रोड पूरा लाल हो गया था। आदमी के खून के चलते इतना ब्लड शेड हुआ था, रास्ता पूरा लाल। कारण क्या है? लगभग 88 मिलियन पीपल, 88 मिलियन माने 1 मिलियन माने 10 लाख, 88 मिलियन माने 88 इंटू 10 लाख माने 8.8 करोड़ मानुर इफाल मूवमेंट स्टार्ट हो। पाकिस्तान में जो हिंदू है इधर आ जाइए, हिंदुस्तान का जो मुस्लिम है उधर रह जाइए, जो लोग मुस्लिम रहना चाहता है रह जाइए। তেখেতসকল আৰু এটা ডাঙৰ এটা পৰিয়াল চাগে, দুজন ভাই কৈছে মই পাকিস্তানত যাম, দুজনে কৈ আছে ইয়াতে থাকিম। তাৰপিছত আকৌ হিন্দু আৰু মুছলিমৰ মাজত আকৌ দাঙ্গা ফাসাদ হয়নে, অৱস্থা বেয়া। কি হোৱা নাই, লুট পাট ৰেপ কি হোৱা নাই, ৰাস্তা পুৰা লাল একদম ৰঙা কালাৰৰ ই অৱস্থা। সো 88 মিলিয়ন পিপলৰ ইফাল মুভমেন্ট হ'ল। 5 উইকস 5 সপ্তাহ সময় দিয়া হৈছিল। আৰু মোস্ট ইন্টাৰেষ্টিং, এইটো শুনিলে আপোনালোকে অলপ আচৰিত পাব, मैप जोने मैप बनाए ताक की कोआ है कार्टोग्राफर बुली कोआ है, समवन हु हैज एक्सपर्टाइज इन मेकिंग मैप, जोने मैप बनाबो जाने, मैप तो केनेके बनाले की হয় কি নহয়। तो এই যে মানুহ এটা পঠাইছিল তেখেতক যে বাউন্ডারি ডিমার্কেশন কৰিব দিলে, তেখেতে এজন তো ভাল লেভেলৰ এজন কাৰ্টোগ্ৰাফাৰ হোৱা প্ৰয়োজন, আদারওয়াইজ তেখেতে কেনেকে বনাবো কি ম্যাপ হ'ব কি নাই। আচৰিত কথা, ৰেড ক্লিফ ওয়াজ নট এট অল এ কাৰ্টোগ্ৰাফাৰ, ও কোনো কাৰ্টোগ্ৰাফাৰ নাছিল, এজন লয়াৰ আছিল।
হি ওয়াজ এ লয়ার, এজন উকিল, তেখেতক পঠোৱা হৈছিল ডিমার্কেশন করার ভাবে। और उनके ऊपर भी प्रेशर, ब्रिटिश बोल रहे हम लोग निकल रहे हैं, तुम रह जाओ, तुम बाद में बीजी पैसेंजर में आना, हम लोग तो निकल जाएंगे। वो भी सोच रहा है कि भाई 5 वीक टाइम है मेरे पास, जो जहां पे मिल रहा है, जहां पे जो मिल रहा है उसको तोड़ो मोड़ो निकालो बाउंड्री। तो बाउंड्री निकालने के टाइम वो सब कुछ दिमाग में रखा ही नहीं गया था कि क्या ठीक होगा क्या ठीक नहीं होगा, और उसके चलते इतना हैवॉक एक क्रिएट हो गया, इतना पैनिक हो गया, और इतना आदमी उनका मतलब इनोसेंट आदमी का जान गया, दोनों तरफ से, हिंदू मुस्लिम दोनों तरफ से इतना इनोसेंट आदमी का जान गया, जो शायद नहीं होता अगर चीज प्लान से प्लान होता। इसमें दोष किसका है? इसमें दोष ब्रिटिश का है सिर्फ ना, इसमें दोष आईएनसी का भी है, इसमें दोष मुस्लिम लीग का भी है। जो लोग पॉलिटिकल लीडर है वो लोग जब देख रहा है इतना दिन से बात चल रहा है आपके इंडिपेंडेंस मिलेगा, सो व्हाई नॉट ये प्रोसेस में 2 दिन पहले स्टार्ट करता, ताकि चीज स्मूथली थोड़ा होता। लास्ट में जाके सिर्फ इंडिपेंडेंस लेने के चक्कर में इतना तोड़फोड़ हुआ, सब खत्म हो गया। सो ये जो साइरिल रेडक्लिफ आसिल तेखेते एजन बाय प्रोफेशन एजन लॉयर आसिल, और तेखेते এই ৰেডক্লিফ লাইন বনাইছিল। আৰু লগতে এটা জাস্ট ইনফৰমেশন যে ইন্ডিয়া পাকিস্তানৰ যেটো বৰ্ডাৰ ইয়াক কি কোৱা হয়, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर तो रेडक्लिफ लाइन, इंडिया चाइना बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर लाइन की कोआ है मैकमोहन लाइन। क्लियर? याते आमार मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ऑलमोस्ट आफ्टर 17 पार्ट्स इटू हेखोल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग दूसरा को स्टार्ट करेंगे, और इधर आसाम और आसाम हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी चलता रहेगा। शायद मैं सोच रहा हूं एंशिएंट पार्ट भी कुछ ही दिन में शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।